Okay, good morning. Niharika, please switch off your video. Okay. Okay, fine. Okay, in the previous classes, we have learned about the friction, solving problems on friction. Mainly, we have dealt with wedge friction and ladder friction. Now, I think you have gone through the questions. Now we have some more problems, almost three types of problems for ladder that will be given in the YouTube channel. I will upload it. So you have to go on through that and write in the assignment book. Okay. ഈ അസൈൻമെന്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഈ എക്സ്ട്രാ പ്രോബ്ലംസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അസൈൻമെന്റ് ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എടുക്കാനുള്ളൊരു ടൈം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വി വിൽ ബി അപ്ലോഡിങ് ഓൺ ദ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. സോ യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. Okay. Now I think we have to move to the next topic, that is regarding solving the problems with non-coplanar coplanar non-concurrent forces, simple problems. Before that, what is Varignon's theorem? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ Varignon's theorem? Varignon's theorem. Varignon's theorem. ഒരു പ്രൂഫൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? റിഗാർഡിങ് ദ മൊമെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താണ് Varignon's theorem. ദാറ്റ് ഈസ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ്. ഹൗ ക്യാൻ യു ഡിഫൈൻ എ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഫോഴ്സ് എബൌട്ട് എ പോയിന്റ്? എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എബൌട്ട് എ പോയിന്റ്, let us say a point O. There is a force F here. Then the moment of a force capital F about the point O will be equal to product of, that is the magnitude of the force and perpendicular distance. That is, this is the perpendicular distance d, then F into d. The moment is having a magnitude and also a sense, right? From magnitude under the magnitude is ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്താണ് F into d, and the sense is either it is clockwise or counterclockwise. Here we choose the clockwise moment as positive and counterclockwise as negative. In some other text it is in the other manner. Anyway, we can follow in this manner, that is if the moment is clockwise, then we will take it as positive, and if it is in counterclockwise, it will be taken as negative. Okay. So now coming to Varignon's theorem, I'll tell it again. That is, suppose you have got a force F, and let these be two components of F, that is Fx and Fy.
then the moment of the force F, that is moment of the force F about any point O, will be same as that of the algebraic sum of moment of the components, that is moment of Fx plus moment of Fy. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേപോലെ കുറേ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഇപ്പം F1, F2, F3, F4 ഇങ്ങനെ കുറേ ഫോഴ്സുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഈസ് R. അങ്ങനെയാണ് ഈ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും? ദ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് വിൽ ബി സെയിം ആസ് എന്തായിരിക്കും? ആൽജിബ്രായിക് സം ഓഫ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പോണൻസ്. അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കോമ്പോണൻസ്? F1ൻ്റെ മൊമെൻ്റ് പ്ലസ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് F2 പ്ലസ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് F3 പ്ലസ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് F4. ഓക്കെ, ഇതാണ് വാരിഗ്നൻസ് തിയറം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത്. സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന്. So this is your first question. Please take down. Determine the resultant of the system of forces as shown in the figure. ഇങ്ങനെ ഒരു 4 system of forces ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. You have given 4 system of forces, that is 10 kilonewton acting like this, 20 kilonewton acting downwards, 10 kilonewton acting downwards, and the space between them 4 meter, 6 meter, 7 meter. ഫിഗറും വരയ്ക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക. Okay, finished. Okay. Now this is your figure. So you are asked to find the resultant. Determine the resultant of system of forces. So this system of forces contain 4 set of forces, that is 10 kilonewton, 20 and 10 kilonewton acting like this. And you are asked to find the resultant. Find the resultant in direction and also the position where it is acting, whether it is acting here or here, anywhere. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതെന്താണ്? ഇക്വിലിബ്രിയം ആണോ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദ പ്രോബ്ലംസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് സം പ്രോബ്ലംസ് ആർ റിലേറ്റിംഗ് ടു ഫൈൻഡ് ദ അൺനോൺ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനാണെങ്കിൽ അൺനോൺ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. അതാണ് നമുക്കിപ്പം ലാഡറിൻ്റെയും ബ്രിഡ്ജിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ എന്തായിരുന്നു? അവിടെയൊക്കെ ഇക്വിലിബ്രിയം ആയിരുന്നു, അതായത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ബോഡി അനങ്ങുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ കേസിൽ അൺനോൺ ഫോഴ്സസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഹിയർ യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും, അത് എവിടെ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് അതുപോലെ സിഗ്മ എഫ് വൈ ഒന്നും 0 അല്ല.
ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു 0, സിഗ്മ എഫ് വൈ ഇക്വൽ ടു 0, അതേപോലെ സിഗ്മ എം ഇക്വൽ ടു 0 അതൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിസൾട്ടൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ്, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, സിഗ്മ എഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും, ദെൻ യു വിൽ ഫൈൻഡ് സിഗ്മ എഫ് വൈ, ദെൻ യൂസിങ് ദാറ്റ് യു വിൽ ഫൈൻഡ് റിസൾട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത്. അതേപോലെ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കും, ടാൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കില്ലേ. ഇതേപോലെ സിമിലർ സ്റ്റെപ്പാണ്, പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താണ്, ദിസ് ഈസ് നോൺ കൺകറൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ്. നോൺ കൺകറൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് എവിടെയെങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, കോമൺ പോയിന്റിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കണ്ടീഷനുകൾ വരുന്നു. അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, യു വിൽ ഫൈൻഡ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 വാല്യൂ, സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു അനദർ വാല്യൂ, then using that you will find r equal to root of sigma fx square plus sigma fy square. You will get a value. Then നമ്മൾ നോക്കൂ, ഇത് either it is positive or negative. Here also പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു ഫിഗറൊക്കെ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഫിഗറൊക്കെ വരച്ചു, സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സിഗ്മ എഫ് വൈ, സിഗ്മ എഫ് എക്സ്, then the resultant will be like this. Resultant angle with the x-axis is alpha, then tan alpha equal to absolute value of sigma fy by sigma fx, which implies alpha equal to, ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ, r equal to. ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യും, അതായത് സിഗ്മ എമ്മും കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. സിഗ്മ എം എബൌട്ട് എനി പോയിന്റ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറ്റത്തുള്ള ഒരു പോയിന്റ്, ഇപ്പം ലെറ്റ്സ് സേ വി ആർ ടേക്കിംഗ് എബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് എ, സിഗ്മ എം എബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് എ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് അറ്റ് എ പോയിന്റ്, അറ്റ് സം പോയിന്റ്. ഇപ്പം സപ്പോസ് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ്, ഇവിടെ എവിടെയാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്, എക്സ്, ഒരു എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാറിയിട്ടാണ് റിസൾട്ടൻ്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യൂസിങ് വാരിഗ്നൻസ് തിയറം എന്താണ്, സിഗ്മ എം എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു റിസൾട്ടൻ്റ് ഇൻറ്റു ദാറ്റ് എക്സ്. നമുക്ക് റിസൾട്ടൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം, എം എ അറിയാം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ്. ഈ രീതിയിലായിരിക്കും പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് എന്താണ്, സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എക്സ് എന്താണ്, ഈ കോമ്പോണൻസ് എല്ലാത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, അതുൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ, അതുൽ സെബാസ്റ്റ്യൻ, സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും? സിഗ്മ എഫ് എക്സ് അറിയില്ല. അല്ല, അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഇപ്പം 10 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ, താഴേക്കല്ലേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ്. അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ് കമ്പോണന്റ് എന്താ? അതിന്റെ എക്സ് കമ്പോണന്റ് 10 സൈൻ 10 പ്ലസ് 10 അല്ലേ, അല്ല മൈനസ് 10. അത് വൈ കമ്പോണന്റ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ എക്സ് കമ്പോണന്റ് എന്താ അതിന്റെ? 0 അല്ലേ? 0 ആണ്. അതെ, അതേപോലെ 20ന്റെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് എല്ലാത്തിനും 0 ആണ് അല്ലേ? അതായത് ടോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 0 ആണ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, സിഗ്മ എഫ് വൈ വരുമ്പോ എന്തായിരിക്കും വരിക? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഇത്, മൈനസ് 10 പ്ലസ് 20 മൈനസ് 20 മൈനസ് 10. ഓക്കെ, ഈക്വൽ ടു, ഓക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു -20 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. Okay, so you get the value for sigma fx and sigma fy. Then using that you can find r equal to root of
എന്താണ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് വൈ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 0 സ്ക്വയർ പ്ലസ് -20 സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 20 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. റിസൾട്ടൻ്റ് 20 കിലോ ന്യൂട്ടൺ കിട്ടി. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫിഗർ ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ വരും എന്ന്. അതായത് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് 0 ആണ്. ഓക്കെ, സിഗ്മ എഫ് എക്സ് 0 ആണ്. ഇനി സിഗ്മ എഫ് വൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻറ്റും സിഗ്മ എഫ് വൈയുടെ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതായത് അത് ഓർക്കുക, സിഗ്മ എഫ് വൈ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? സിഗ്മ എഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് -20 മൈനസ് ഡയറക്ഷനാണ്, അപ്പോൾ താഴേക്കാണ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റിസൾട്ടൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവും ഡയറക്ഷനും ഒക്കെ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. അതായത് ഇതായിരിക്കും റിസൾട്ടൻറ്റ്. ക്യാപിറ്റൽ ആർ. സോ റിസൾട്ടൻ്റ് ആറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ താഴേക്കാണ്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് 20 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ്. അപ്പോൾ അതിവിടെ എവിടെയോ ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഫ്രം എ. പോയിന്റ് എയിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും റിസൾട്ടൻ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, റിസൾട്ടൻ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 20 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. അപ്പോൾ അത് എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് സിഗ്മ എം. റൈറ്റ്, സിഗ്മ എം എബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് എ. എബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് എ എന്ന് എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? എ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് എ എന്ന് എടുക്കും. ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഈ ഒരു മോഡലിൽ വേണം ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, സോ സിഗ്മ എം എബൌട്ട് എ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വി ഹാവ് ഗോട്ട് 4 ഫോഴ്സസ് അല്ലേ? 4 ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. വാരിഗ്നൻസ് തിയറം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റും ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദെൻ എന്താണ്? ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻറ്റ് വിൽ ബി സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ആൽജിബ്രായിക് സം ഓഫ് ദ എന്താണ്? ആൽജിബ്രായിക് സം ഓഫ് ദ കമ്പോണൻസ്. അതായത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റിസൾട്ടൻ്റ് ഇതാണ് ആർ. ആറിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? എബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് എ, ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ലേ? ആർ ഇൻറ്റു എക്സ്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആൽജിബ്രായിക് സം ഓഫ് ദ മൊമെൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റിൻ്റെ സം ആൽജിബ്രായിക്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ എം എന്ന് പറയുന്നത്, എബൌട്ട് എ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ സിഗ്മ എം എ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ സിഗ്മ എം എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ഫോഴ്സ്. 10 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ 10 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഈസ് ആക്ടിങ് ത്രൂ പോയിന്റ് എ. സോ ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് 10 കിലോ ന്യൂട്ടൺ വിൽ ബി 0. Now 20 കിലോ ന്യൂട്ടൺ. 20 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഈസ് ആക്ടിങ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് 4 മീറ്റർ ഫ്രം എ ആൻഡ് ഇറ്റ് മേക്സ് എ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെന്റ് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് -20 ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് 4. ഇനി ഡ്യൂ ടു 20 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഇതെന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് 6 + 4 ദാറ്റ് ഈസ് 10 മീറ്റർ എവേ ഫ്രം എ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? 20 ഇൻറ്റു 10. ആൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് എന്താണ്? ഇത് ഒരു കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അതായത് ദി ആർ ഹോൾഡിങ്. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എ ആണ്. ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? the body will have a tendency to rotate in the clockwise direction. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 20 ഇൻറ്റു 10 അത് പ്ലസ് ആണ്. പ്ലസ് ഇനി ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ്? 10 കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് വിച്ച് ഈസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് 7 + 6 + 4 വിച്ച് ഈസ് എത്രയാണ്? 17. therefore 10 ഇൻറ്റു 17 അത്
ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ക്ലോക്ക് വൈസ് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. സോ പ്ലസ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് കൂട്ടാം. കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 290 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ്. അതുകൊണ്ട് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇനി ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ? പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലേ? പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ്. ക്ലോക്ക് വൈസ് നമ്മൾ എഴുതി. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നു യൂസിങ് വാരിഗ്നൻസ് തിയറം. എന്താണ്? സിഗ്മ എം എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു എക്സ്, വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് സിഗ്മ എം എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 290 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ എത്ര ആയിരുന്നു? 20 ഇൻറ്റു എക്സ്. ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 290 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 20. ഓക്കെ, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 14.5 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലം. ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ്? ആകെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് അല്ലേ? ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ്. വി ആർ ഫൈൻഡിങ് സിഗ്മ എഫ് എക്സ്, ദെൻ സിഗ്മ എഫ് വൈ, ആർ, ആൽഫ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആൽഫ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല. ആൽഫ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെയാണ്? ടാൻ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എന്താണ്? സിഗ്മ എഫ് വൈ ബൈ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വരിക? അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് -20/0, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഇൻഫിനിറ്റി ആണത്. ഇൻഫിനിറ്റി ടാൻ ആൽഫ ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വരിക? 90 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വരിക. 90 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴേക്കാണ് ഉണ്ടാകുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം സിഗ്മ എഫ് എക്സും സിഗ്മ എഫ് വൈയും ഉണ്ട്. സിഗ്മ എഫ് എക്സ് 0 ആണെങ്കിൽ എഫ് വൈയുടെ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും 6. ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഈ സിഗ്മ എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ എഫ് എക്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും 6. അപ്പം അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി സിമ്പിളായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ ജസ്റ്റ് വരച്ചിട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ടായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യെസ് എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് കൊടുക്കുക. Is there any doubt? Yes or no? See, please try to respond. കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞോട്ടെ, തെറ്റിക്കോട്ടെ, അതൊന്നൊരു പ്രശ്നമല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോവുക. ഇല്ല പിന്നീട് അത് വലിയ പാടായിട്ട് വരും. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത ഫൈനൽ മോഡ്യൂളൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പാടുള്ള ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നല്ലൊരു ബേസ് വേണം നിങ്ങൾക്ക്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഒരു ഫേസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വലിയ പാടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? ഓക്കെ,
ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷമം കേട്ടു, അരുൺ സാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ടൈം പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അലാറമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം. ഓക്കെ, so this is your next question. Three forces 200 Newton, 300 Newton, 400 Newton act along three sides of an equilateral triangle taken in order. Find the magnitude and line of action of the resultant force. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതിക്കോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയോ? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇതെങ്ങനെ വരുന്നത് ഫിഗർ മാത്രം ഒന്ന് പറയാം. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ അപ്ലോഡ് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ടൊരു സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെയ്യാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്കിപ്പം നോക്കാൻ പറ്റില്ല, എങ്കിലും യു ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ഡു ദ സെയിം. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കുക, അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ സമയം ഏകദേശം ആവാറായി. എനിവേ, ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ്? 3 forces 200 Newton, 300 Newton and 400 Newton act along the three sides of an equilateral triangle. Equilateral triangleന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? 3 സൈഡും സെയിം ആയിരിക്കും. അതേപോലെ അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ എന്താണ്? 60 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇനി 3 forces are acting 200 Newton, 300 and 400 act along the three sides taken in order. Taken in order എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 200 ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 200 ആണെങ്കിൽ ഇതെവിടാണോ തീരുന്നത്, ഇവിടെ വന്ന് തീർന്നില്ലേ, അവിടുന്ന് അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് എന്താണ്? 300 Newton ആൻഡ് 400 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു 400 Newton. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം 60 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതിന് നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം. എന്താണ്? എ, ബി, സി, 3 പേര് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 3 ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പോയിന്റ് എ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പോയിന്റ് എ റിസൾട്ടൻ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും, അതേപോലെ റിസൾട്ടൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. സിഗ്മ എഫ് എക്സ്, സിഗ്മ എഫ് വൈ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ബിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല, സൈഡ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടില്ല, എ ബിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എ ബി എന്ന് തന്നെ കിടക്കട്ടെ. ഓക്കെ, എ ബി ആസ് എച്ച് കിടന്നോട്ടെ.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസറിൽ സംതിങ് ഇൻറ്റു എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക. ഓക്കെ, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് എടുത്തേക്കട്ടെ.